खुश आमदीद जी आयां नूं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं तुहाडा मेज़बान राना आदिल अज एक नई वीडियो लैके दोबारा तुहाडी खिदमत च हाज़र होया जी। अज असी जा रहे हैं जी गिमली साडे घर तो 1 ਤੋਂ 1.5 घंटे की ड्राइव के उत्ते हैगी। 120 किलोमीटर का फासला है जिहड़ा विनिपेग टू गिमली असी करांगे। ते अज साडे नाल एक होर फैमिली भी जा रही है छोटे मामू दी, ते मैं ते ऐसे हाँ असी दोवें जने, ते असी हुण आए हैं छोटे मामू दे घर। इत्थों असी निकलांगे हुण गिमली वास्ते। अज मौसम बहुत ही शानदार फिर होया है जी, झाड़ होया बदल होए ने ते बहुत ही जबरदस्त मौसम हैगा। ते असी बस निकलांगे इत्थों ते दुआ करने आ कि साडा जिहड़ा सफ़र है वह खैरो आफियत दे नाल गुजर जाए। ते राह च भी जो होंदा रहेगा वह तुहानूं विखांदे रहांगे, ते उत्थे पहुँच के भी जो एक्टिविटीज़ करने वो तुहाडे नाल शेयर करांगे। ते चलो स्टार्ट करने अज दा व्लॉग, ते साडे नाल रहना एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला हैगा। सब तू सोहणिया मैं बन मूणिया मैं सब तू सोहणिया। One hour later. लो जी असी पहुँच गए अपने गिमली एक्चुअली एक शहर हैगा जी। शहर दे विच असी गड्डी अपनी ला दी है, तो पार्किंग एरिया दे हुण असी चले अगे नाल बीच के उत्ते। एक छोटा जिहा कस्बा, एक छोटा जिहा शहर कह लवो है गिमली। यह सारा जी ओ सामने बीच नज़र आ रहा जी बहुत बड़ा। यह सारा मार्केटा वगैरह ने जी अंदर बनिया हुई। अगे भी जे अंदर तुहानूं दिखाने अल्लाह जी। उफ बहुत बड़ा बीच है जी। यह मामू ये चले आ रहे हैं। बहुत बड़ा जी। लो जी बीच ते असी पहुँच गए हैं। धुप्प हुण हल्की हल्की निकल आई है, लेकिन बहुत बड़ा बीच है जी, बहुत बड़ा बीच है जिहड़ा गिमली बीच है जी। तो मैं
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਛਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਥੱਲੇ ਆ ਸੈਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਛੱਲ, ਓਏ खड़े मामू ऐसे ते मामी जी। बड़ी जी वधिया प्लेस हैगी है ते जिहड़ा साउंड है ते शोर जिहड़ा हैगा जी पिछों समुंदर दा आंदा पिया, बहुत ही वधिया लगदा पिया हैगा ते बहुत तेज़ छल्लां हैगियां ने। बाकी मैं जिन्ने इस टाइम जा चुके हैं सैर सूर करन जिहड़ी भी जगह ते तुहानूं लै के गया बीचेस वगैरह के उत्ते उस तरह उत्थे इस तरह का बिल्कुल नहीं है। उत्थे बड़े पुरसकून किनारे के उत्ते सी, पानी का शोर नहीं सी, छल्लां कोई नहीं सन। लेकिन इत्थे यह चीज़ नहीं है ते पानी की जिहड़ी गहराई है वो भी मैनूं बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक नवी जगह है तो मैंने तो बहुत वधिया लगती है। इत्थे भी इन्होंने वो दूर दूर करके लाए ने कि इस तो अगे और लाल निशान है, इस तो अगे नहीं जा सकते। लेकिन मैनू पानी इन्ना गहरा लगता पिया है, मैं तो कभी भी ना सोचा अगे जाने का जी। पिछे सारे होटल बने ने, वो सारे होटल बने ने उस जगह के उत्ते, वो सारे होटली ने, लोग उत्थे रहिंदे ने रात नूं आके। इत्थे लोग रात नूं आके रहिंदे ने ते क्योंकि शहर भी है, तुहानूं दस्सिया इत्थे हर चीज़ मैं देखी है। इत्थे कोअप पंप भी है, सी पंप है, उस तो अलावा KFC, मैकडॉनल्ड, खान पीन के रेस्टोरेंट, होटल्स ने, फिर कोअप के स्टोर ने जिहड़े ग्रोसरी जिथों करी दी है, सारा कुछ इत्थे है। यानी कि इन्होंने छोटे छोटे जिहड़े कस्बे ने या छोटे छोटे शहर ने उत्थे भी इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਸ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਮੇਨ ਡੌਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੌਕ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਚਲਾਓਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਾਮੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੀਜ਼ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਫਰੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਰੈੱਡ ਰਿਵਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਕ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੱਛਲੀ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਛੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਖਰੀਦ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਫੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $10 ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ। $10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਸ਼ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਫੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਟ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी ये बने आ जी। फिर असी किनारे पे आ गए जी। आ किनारा देखो, यह बड़ा सारा शिप है जी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਥਰੀਲਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ जगह है जी, पुरसकून है।
ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜੋ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੰਮੀ, ਨਾ 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 ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਸੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ। ਯਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਫੜਨੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਆਧਰੋਂ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੀ। ਚਲ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਡਿਗਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅਦੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਉਹ ਵੇਖਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਚਲੋ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੇਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਡੋਏ ਮੱਛਲੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂੰਗੇ ਗਡੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂੰਗੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਡੋਏ ਫੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡੌਗੀ ਹੈ ਜੀ। A girl. Yeah. How old is she? 4. Yeah. Yeah, she's a sweetheart. ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਸ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਖਾਨ ਤੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਇਧਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੈਨ ਬੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ।
ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਫੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਦੇਖਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਬੜੀ ਵੀ ਕਟਲਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਟਲਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਆਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਆ ਦੇ ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਸੌਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚ ਆਈ ਨੋ ਕੈਚਅਪ ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਵਾਲੀ तो जी खा लिए तो बाकी फिल्म बाद ही बनाते हैं। गरम गरम है, ठंडी ना हो जाए। हाँ जी केड़ी ले आके आए रे? चलो ਰੋਜ਼ हाँ जी माम जी कैसी? ਕਰ ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸ ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ लो जी आइसक्रीम हम ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ, ਬੀਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਕਦੇ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। Which one do you like?